Good afternoon, students. Today you are going to learn Civics Lesson 1 short questions and one detailed question. Now let us learn the first question. What is a constitution? The constitution is the fundamental law of a country which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. It is the vehicle of a nation's progress. What is a constitution? Constitution is the fundamental law of a country. ஒரு நாட்டினுடைய அரசாங்கம் எந்த கொள்கையினுடைய அடிப்படையில் இயங்குகிறது என்பதை பற்றி விளக்கும் ஒரு சட்டம், அதான் கான்ஸ்டிடியூஷன். Then second question, what is meant by citizenship? The position or status of being a citizen of a particular country. ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் வாழும் குடிமக்கள். Third question, how many types of fundamental rights are listed by the Indian Constitution? 6 fundamental rights. They are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Our Constitution guaranteed 6 fundamental rights. They are right to equality, சமத்துவ உரிமை, right to freedom, சுதந்திர உரிமை, right against exploitation, சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை, right to religion, சமய உரிமை, cultural and educational rights, பண்பாட்டு மற்றும் கல்வி உரிமை, right to constitutional remedies, அரசியல் அமைப்பின்படி தீர்வு காணும் உரிமை. These are the 6 fundamental rights guaranteed by our Constitution. Next question, what is a writ? A writ is an order or command issued by a court in writing under its seal. It is in the nature of a command or prohibition from performing certain acts that are specified in the orders of the court. What is a writ? Writ means order or command. Order or command na ஆணைகள் அல்லது கட்டளைகள். Order or command issued by the court. கோர்ட்னா நீதிமன்றங்களால் பிறப்பிக்கக்கூடிய ஆணைகள் அல்லது கட்டளைகள். அந்த ஆணைகள்லையும் கட்டளைகள்லையும் நீதிமன்றத்துடைய சீல் முத்திரைகள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். It is in the nature of a command or prohibition from performing certain acts that are specified in the orders of the court. State legislature அல்லது சென்டரில் உள்ள பார்லமெண்ட் இது ரெண்டுமே இயற்றக்கூடிய சில சட்டங்களை நிறுத்துவதற்காக கோர்ட் பிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டர் அல்லது கமாண்ட் தான் ரிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Then next question, what are the classical languages in India? 6 languages are granted the classical language status, namely Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia. What are the classical languages? கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ்னால் செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்ற மொழிகள் இதெல்லாம் எந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் செம்மொழி அந்தஸ்து கிடைத்துள்ளது. வாட் ஆர் த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் இன் இந்தியா? 6 languages are granted the classical language status. They are Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia. The next question, what is national emergency? The President under Article 352 can declare emergency if he is satisfied that India's security is threatened due to war, external aggression or armed rebellion, or if there is an imminent danger or threat. When a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency. On the other hand,
When it is declared on the ground of armed rebellion, it is known as internal emergency. This type of emergency has been declared 3 times so far in 1962, 1971 and 1975. What is national emergency? நேஷ்னல் எமர்ஜென்சின்னா சொன்னால் தேசிய நெருக்கடி நிலை. எப்போ எல்லாம் பிரசிடெண்ட் தேசிய நெருக்கடி நிலை பிரகடனத்தை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த முடியும்? President under the article of 352, constitutional article 352, the president declared emergency in India. இந்தியாவில் எமர்ஜென்சியை அந்த ஆர்டிக்கிள் படி என்ன செய்ய முடியும்? டிக்ளேர் பண்ண முடியும். என்னென்ன சுச்சுவேஷனில் அவர் எமர்ஜென்சியை இந்தியாவில் டிக்ளேர் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால், இந்தியா செக்யூரிட்டிஸ் த்ரெட்டன்ட் டியூ டு வார், இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்கள் போர்னால் ஏற்பட்டாலோ அல்லது எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் வெளிநாட்டில் இருந்து வரக்கூடிய அச்சுறுத்தல்கள், ஆர் ஆர்ம்டு ரிபல்லியன் உள்நாட்டில் ஆயுதம் ஏந்திய புரட்சிகள் ஏற்படும் போதோ, ஆர் இஃப் தேர் இஸ் அண்ட் இமினன்ட் டேஞ்சர் உடனடி ஆபத்து, ஏதாவது உடனடியாக ஒரு ஆபத்து வருதுன்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில், ஆர் த்ரெட் ஒரு அச்சுறுத்தல் வரக்கூடிய நேரத்திலும் த பிரசிடென்ட் டிக்ளேர்ட் எமர்ஜென்சி இன் இந்தியா. 2 types of emergency. One is external emergency, another one is internal emergency. On the ground of war or external aggression, it is known as external emergency. வெளிநாட்டிலேருந்து ஏதாவது போரோ அச்சுறுத்தலை வரும்போது பிரசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறது external emergency. If there is any armed rebellion in our country, the president declared internal emergency. நம்ம நாட்டுக்குள்ளால் ஏதாவது ஆயுதம் ஏந்திய புரட்சி ஏற்பட்டால் உள்நாட்டு நெருக்கடி நிலையை பிரசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவார். The emergency has been declared 3 times in India. இந்தியாவில் இதுவரை 3 times எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1962 சினோ டியூரிங் த டைம் ஆஃப் இண்டோ சினோ வார், இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் போர் நடைபெற்ற நேரத்தில் 1971 இண்டோ பாகிஸ்தான் வார், இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் போர் நடந்த நேரத்தில், இந்த இயர் 1975 எக்கனாமிக் எமர்ஜென்சி பொருளாதார நெருக்கடி நிலையை பிரசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணார். 3 times the president declared emergency in India. Then next question, list out the 3 heads of the relations between the center and the states. First one is legislative relations, second one is administrative relations, the third one is financial relations. மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் இடையில் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் உறவு முறைகள், அது கான்ஸ்டிடியூஷனில் எத்தனை தலைப்புக்கு கீழே ஹெட்டிங்கு கீழே இருக்குது? 3 ஹெட்டிங்ஸ். தே ஆர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் சட்ட சம்பந்தமான உறவு நிலைகள், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் நிர்வாகம் சம்பந்தமான உறவு முறைகள், ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் நிதி பணம் சம்பந்தமான உறவு நிலைகள். தென் டீட்டெயில் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில் கொஸ்டின், explain the salient features of the Constitution of India. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய சிறப்பு கூறுகள் என்னென்ன? Salient features of Indian Constitution. It is the lengthiest of all the written constitutions of the world. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு சட்டங்களில் மிக நீளமான ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் இந்தியாவில் இருக்குது. It has borrowed most of its provisions from the constitutions of various countries. உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகளில் உள்ள அரசியலமைப்பினுடைய சிறப்பு கூறுகள் எடுக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்டது தான் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். இட் இஸ் பார்ட்லி ரிஜிட் அண்ட் பார்ட்லி ஃப்ளெக்சிபிள். அது பாதி நெகிழும் தன்மையுடையது, பாதி நெகிழாதது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த எலெக்ஷன் இந்தியாவில் 5 இயர்ஸுக்கு ஒருக்கா எலெக்ஷன் நடைபெறணும்னு சொல்லக்கூடியதை அரசியலமைப்பு சட்டம் அதில் விளைந்து கொடுக்காது. அது அந்த இடத்தை பொறுத்த மட்டும் ரிஜிட், அது நெகிழாததாக இருக்கும். 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா எலெக்ஷன் நடத்தி தான் ஆகணும். பார்ட்லி ஃப்ளெக்சிபிள், சில கொள்கைகளை பொறுத்த மட்டும் கான்ஸ்டிடியூஷன் நெகிழக்கூடியதாக இருக்கும். த நெக்ஸ்ட், இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் எ ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஃபெடரல் சிஸ்டம்னா கூட்டாட்சி அரசு, சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்.
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு முறையை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யுது. இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் எ ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். It establishes the parliamentary system not only at the center but also in the states. It establishes the parliamentary form of government not only in the center but also in the states. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் பாராளுமன்ற மக்களாட்சியை அது நமக்கு அறிமுகப்படுத்துது. இட் மேக்ஸ் இந்தியா எ செக்யூலர் ஸ்டேட். இந்தியாவை ஒரு சமய சார்பற்ற நாடாக அது மாற்றுது. இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி. அது ஒரு சுதந்திரமான நீதித்துறையை நமக்கு வழங்கியுள்ளது. இட் இன்ட்ரடியூசஸ் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அண்ட் accords the right to vote to all citizens above 18 years of age without any discrimination. It introduces universal adult franchise. அப்படின்னு சொன்னால் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ வாக்களிக்கும் முறை. இப்போ அப்படின்னு சொன்னால் 18 வயசு நிரம்பிய எல்லா குடிமக்களுக்கும் ஜாதி சமய இன மத வேறுபாடு இன்றி ஓட்டுரிமை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்துகிறது. டிஸ்கிரிமினேஷன்னா பாகுபாடு இல்லாத. இட் ப்ரொவைட்ஸ் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப். ஒற்றை குடியுரிமை இந்தியர்களுக்கு வழங்குகிறது. இட் மேக்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ராவிஷன்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ், ஷெட்யூல்டு காஸ்ட், ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸ் எக்ஸெட்ரா. இட் மேக்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ராவிஷன்ஸ். மைனாரிட்டிஸ் சிறுபான்மையின மக்கள், ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாய மக்கள், ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸ் மலை ஜாதி மக்கள், இவர்களுக்கெல்லாம் இட் ப்ரொவைடட் ஸ்பெஷல் ப்ராவிஷன்ஸ் சிறப்பு சலுகைகளை அது உறுதிப்படுத்துகிறது. These are the salient features of the Indian Constitution. Dear students, I hope you understood these questions. You study all these questions thoroughly and write it in your notebook. I will send the remaining questions later. Thank you.